వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. మనం లాస్ట్ క్లాస్లోని లెర్నింగ్ అండ్ టీచింగ్లో ఒక టాపిక్ చెప్పడం జరిగింది. అది లెసన్ 4th యూనిట్ టీచింగ్ ప్రాసెస్లోని అందులో 4.1.1 మనం డిస్కస్ చేసాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ టీచింగ్, వాట్ ఈజ్ లెర్నింగ్, what is the relation between the learning and teaching, what are the characteristics of the learning, what are the objectives of the teaching, and what are the functions of the teaching role. And finally దాంట్లో మనం డిస్కస్ చేసిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ద టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు ద అనదర్ లెసన్, దట్ ఈస్ ద లెసన్ 2. ఎస్పెషల్లీ ద లెసన్ 2 is the teacher professionals. Teacher professionals, these are the very important aspects. The teacher's professionals. The professional teacher is the licensed professional who possesses dignity and reputation with high moral values as well as technical and professional competence. He or she has to observe and practice a set of ethical and moral principles, standards and these are the ethics of professional teachers in 1997 లో కోడ్ చేయబడింది. Here basically, so what is a teaching professional? What is a teaching professional and what is a teacher professional? So what is a teaching professional? As a teacher, బేసికల్గా ఈ టీచర్ ప్రొఫెషన్ దేని నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ దీనికి యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ టీచర్గా వుడ్ బి టీచర్స్గా తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఏంటి. ఫస్ట్ దీనికి ఎలా ఉంటుందని ఎన్సిటి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఎన్సిటి దీన్ని నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం. ఇది ఢిల్లీలో మెయిన్గా ఉంది. ఇది 1960లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అండర్ ద ఎన్సిటి దాన్ని మళ్ళీ 4 రీజనల్స్గా, అలాగే మెడ్రాస్ అని, మైసూర్, బెంగళూరు, అలాగే భువనేశ్వర్, అలాగా 4 కార్నర్స్ కింద, సదరన్ రీజన్స్ కింద, నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్ కింద పెట్టడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో ఫస్ట్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో బిఎడ్, అలాగే ఎంఎడ్, డిఎడ్, తెలుగు పండిట్, హిందీ పండిట్, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, మాస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, డిప్లొమా ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, డిప్లొమా ఇన్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, ఇవన్నీ కూడా ద సేమ్ వన్ అంబ్రిలా. ఈ ప్రొఫెషన్స్ అని దేని కింద వస్తాయంటే ఎన్సిటీ కిందకి వస్తాయి. సో ఈ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ దాని కింద వస్తుంది. కాబట్టి ముందుగా అసలు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ప్రకారం వచ్చింది. అయితే ఎన్ఈపి, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మనం డిస్కస్ చేస్తుంటాం. 1938లో ఒకసారి డిస్కస్ చేశారు. తర్వాత 1980లో 1986లో డిస్కస్ చేశారు. రీసెంట్గా మొన్న 1 week బ్యాక్, దట్ ఈస్ 1920, అది ఈసారి కూడా చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో భాగంగా చెప్పాలంటే ద ప్రొఫెషనల్ టీచర్ ఈజ్ ద లైసెన్స్డ్ ప్రొఫెషనల్ who possess dignity and reputation with high moral values as well as. So here the professional teacher is the licensed professional. Okay, please come to the point. What is called licensed professional? What is called licensed professional? So license means is authoritative. The authoritative, the permittative ఇవన్నీ కూడా చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి. ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ సక్సెస్ ది జాబ్, after success the profession, after select the occasion, they give some training. But here the teacher training, just like a BEd or DEd or any diploma courses or physical education, before the job, before the appointment, before the process, professional ethical training is done అంటే లైసెన్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ అంటాం. ఎవరైతే those who are completed DEd, BEd, డిపిఈడి, బిపిఈడి, ఎంపీఈడి ఎవరైతే చేస్తారో దే ఆర్ ఎలిజిబుల్. For example, if you go to the one institution, there a corporate institution or government institution or private institution. For example, your both friends, ఇద్దరు మీరు ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్తే those who are completed in our training, that will be priority. So what is the importance of training? What knows the training priorities? Actually without training, I think they don't know how to teach. For example, with the training, they know how to teach. Here already last class I will explain the principles of teaching, basically what to teach, why to teach, where to teach, how to teach and whom to teach. So these are the basic principles. Here those who are completed any training, that will be licensed professional. సో కాబట్టి ఎవరైతే ప్రొఫెషనల్స్ ప్రకారంగా బిఎడ్ కానీ లేదా టీచర్ ట్రైనింగ్ అవుతారో దాని ప్రకారం ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ద రూల్స్ ఆల్సో వెరీ చేంజెస్. ఒకప్పుడు ఎస్జిటి చేస్తేనే డిఎడ్ చేస్తే ఎస్జిటి కింద ఇచ్చేవారు, అలా కాకుండా మారింది. కాబట్టి మారుతుండే అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే డిగ్నిటీ, రెప్యుటేషన్ విత్ హై మోరల్ వాల్యూస్
యాజ్ వెల్ యాజ్ టెక్నికల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్సెస్ అన్నాం ఇక్కడ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెక్నికల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ వాల్యూస్ అన్నాం. అలాగే హీ ఆర్ షీ అడ్రస్ ది అబ్జర్వ్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఏ సెట్ ఎథికల్ అండ్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఓకే, ప్లీజ్ కమ్ టు ది పాయింట్. ఎథికల్ మీన్స్ సోషలాజికల్ చేంజెస్ అందులో వస్తూ ఉంటుంటాయి, దాని ప్రకారంగా మారుతూ ఉంటుంటాయి. కాబట్టి దీని ప్రకారం మనం చూస్తుంటాం. మోరల్ వాల్యూస్, మోరల్ మీన్స్ ద ఇన్స్పిరేషన్స్, ద వాల్యూస్, ఇంపార్టెన్స్, ప్రయారిటీస్ అన్నీ కూడా అందరూ తెలుస్తూ ఉంటుంటాయి అన్నమాట. ఎథికల్, మోరల్ వాల్యూస్, స్టాండర్డ్ అండ్ వాల్యూస్, ఇది కోడ్ ఆఫ్ లో మనం రావడం జరిగింది. అలాగే నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్తే ఇక్కడ దాని కంటిన్యూషన్ చూస్తాం. ఏ ప్రొఫెషనల్ టీచర్ పెర్సీవ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హెర్సెల్ఫ్ యాజ్ సమ్ వన్ హూ కెన్ ఎఫెక్ట్ చేంజ్, సెన్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ because he or she expert in what she has teaches subject matter knowledge and how she teaches pedagogical knowledge. So we are discussed already in this thing. A professional teacher perceives himself or herself annam. So a professional teacher means a qualified teacher, the comprehensive teacher, a pure teacher who can affect the change. ఎవరైతే మారుస్తూ ఉంటుంటారో దాని ప్రకారంగా ఎఫిషియన్సీ చేస్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ హీ టీచెస్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఇక్కడ రియల్గా చెప్పాలంటే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంటాయి. ఆఫ్ కోర్స్ లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే కంటెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే మనం సపోర్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఎస్యూపీడబ్ల్యూ అని, క్రాఫ్ట్ టీచర్స్ అని, అలాగే మ్యూజిక్ టీచర్స్ అనేది ఉంటాయి. వాళ్ళు కూడా అందరూ మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. నాలెడ్జ్ అండ్ హౌ హీ ఆర్ షీ టీచెస్ పెడగోగికల్ నాలెడ్జ్. పెడగోగికల్ మీన్స్ బోధన విధానము. ఈ రోజున చెప్పాలంటే ద వే ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ద వే ఆఫ్ మెథడాలజీ, ద వే ఆఫ్ టీచింగ్, దీస్ ఆర్ ద పెడగోగి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క టీచర్ ఒకే సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్కి అర్థం కావచ్చు, కొంతమంది స్టూడెంట్కి అర్థం కాకపోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పాలంటే, స్టూడెంట్కి అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పాలంటే టీచర్ మస్ట్ ప్రాక్టీస్, టీచర్ మస్ట్ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్టెప్స్, టీచర్ మస్ట్ నో నేచర్ ఆఫ్ ద టీచింగ్. అదే చెప్తుంటాం. టీచర్కి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే సైకాలజీ టీచర్ బాగా కావాలంటుంటాను. టీచర్ సైకాలజీ తెలియాలంటున్నాం. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ ద కార్పెంటర్ హ్యావ్ ద నేచర్ ఆఫ్ వుడెన్ యొక్క స్వభావం తెలిస్తే తను చెప్తాడు. అలాగే గోల్డ్ స్మిత్ ద నేచర్ ఆఫ్ గోల్డ్ తను తెలిస్తే గోల్డ్ చేయడం ఎలా తెలుస్తుంది. అలాగే సమ్ క్లే మ్యాన్ మట్టి చేసేటువంటి కమ్మరి వాళ్ళందరూ కూడా అవి తెలియాలి. జస్ట్ లైక్ అవర్ టీచర్ ఆల్సో ద నేచర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్, ద ఇండివిజువల్ బేసెస్ ఏం తెలిస్తే చాలా బాగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ నాలెడ్జ్ బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఎక్కువగా తెలుస్తుంటుంది అన్నమాట. అలాగే మనం దానికి ఇక్కడ టీచర్స్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆల్ డెసిషన్స్ that affect them or their work and have a corresponding responsibility to provide informed leadership in matters related to their professional practice. Okay, please once again, the teachers have a right to participate in all decisions that affect them or their work and have a corresponding responsibility to provide informed leadership in matters related to their professional practice. So the teachers have right to participate. ద మ్యాక్సిమం టీచర్ తెలుస్తూ ఉంటుండే దానికి ఏం చేయాలని అనేది. అదేవిధంగా ద డిసిషన్ అంటే న్యాయ నిర్ణేతల కింద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, ద డైరెక్షన్స్ అంటాం. అకార్డింగ్ టు ఈఎల్ థారెన్డైక్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 1920 ఒక సిఏవిడి టెస్ట్ అని చేస్తున్నారు. అక్కడ సిఏవిడి టెస్ట్లో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ కూడా చెప్తా ఉంటాడు. సిఏవిడి మీన్స్ సి ఫర్ కాంప్రహెన్సివ్, ఏ ఫర్ అథమెటిక్, ఈ ఫర్ వొకాబులరీ, డి ఫర్ డైరెక్షన్స్. ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ కానీ డిసిషన్స్ కానీ బాగా స్టూడెంట్స్ తెలియాలని దాని ప్రకారం చూపిస్తుంటాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద టీచర్ బిల్డ్ ది లీడర్షిప్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ లీడర్షిప్ అంటే విద్యార్థి చదువుకునేటువంటి చదువుని కేవలం వాడికే కాకుండా వాడి యొక్క సొసైటీకి కానీ, వాడికి ఫ్యామిలీ పరంగా కానీ, వాడి యొక్క డెవలప్మెంట్స్ కానీ బాగున్నప్పుడైతే చాలా బాగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ లీడర్షిప్ కూడా డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఆ లీడర్షిప్ ఆల్సో అక్కడ అటోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అంటాం, డెమోక్రటిక్ లీడర్షిప్ అంటాం, అక్కడ పార్టిసిపేటివ్ లీడర్షిప్ అని చెప్తుంటాం. కాబట్టి విచ్ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఈస్ ద బెటర్ వన్, వి విల్ ద టీచర్ మస్ట్ బి ఇంట్రడ్యూస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ద లీడర్షిప్ ఎట్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇన్ ది స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ we will go to the teaching is an art. Teaching is an art. Here very good thinking. Teacher is an art. So what is called art? So art means ఒక కళ. టీచింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అన్నాం. ఎందుకని అక్కడ మీరు దాన్ని గమనించి వస్తే ఏంటంటే అక్కడ చాలా బాగా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, దాని ప్రకారంగా చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఇక్కడ టీచింగ్ ఈజ్ ఎ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బోత్
art and science. Both art and science. Element of both art and science. The art of teaching lies within the application of knowledge gained from research taking place in the context of the classroom. Here please observe, teaching has an element of both art and science. The art of teaching lies within the application of knowledge gained from the research taking place in the context of the classroom. Okay, so teaching is element of both art and science అన్న. ఇక్కడ మనం గమనించేస్తే ఇక్కడ హెడింగ్ ఎట్టిన టీచింగ్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్ట్? మనం దాన్ని తెలుగులో డిస్కస్ చేస్తాం. ఆర్ట్ అనేది ఒక కళ. టీచింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అన్నాం, అంటే బోధించడం. అంటే మ్యాక్సిమం ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్, ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అకార్డింగ్ టు ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్. మీరు ఇక్కడ బీఈడి చేస్తున్నారంటే ప్రీవియస్గా మీరు 10th క్లాస్ వరకు చదివారు, ఇంటర్ చదివారు, డిగ్రీ చదివారు, ఇప్పుడు బీఎడ్కి వచ్చారు. సంబడి స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద కంప్లీటెడ్ ఇన్ అవర్ ద ప్రొఫెషనల్స్ ఆల్సో, ద పీజీ కోర్స్ ఆల్సో. At the time of school or college, you have observed some teachers teaching. They not only they are teaching, at the same time the way of teaching, the way of behavior, the way of attitude, the way of character, the way of honesty, the way of responsibility, the way of movements ఎన్ని కూడా చెప్పాలి అంటే టీచింగ్. అందుకని అంటుంటారు అనమాట. మనం కూడా చూడండి, ఒక్కొక్క టీచరు పిల్లలకి చాలా బాగా ఇష్టంగా ఉంటుంటారండి. ఎలా ఇష్టంగా ఉంటుంటారు? వన్ పాయింట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. సో వన్ పాయింట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అన్న అండ్ సబ్జెక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ ఆర్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ టీచర్ ఆర్ ఎనీ టీచర్, ప్లీజ్ టేక్ కేర్. ఇక్కడ మీరు చదువుతున్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్లో తీసుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో డిపెండ్ ఆన్ ద టీచర్స్ ఇంట్రెస్ట్. మీరు 10th క్లాస్లో 9th క్లాస్లో ఒక సైన్స్ టీచర్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే యూ ఆర్ గో టు ద ఇంటర్మీడియట్ ఆఫ్ ది సైన్స్ గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ట్స్ అంటే ఆర్ట్స్ గ్రూప్. అట్ ది సేమ్ టైం ఇంట్రెస్ట్, అట్ ది సేమ్ టైం ద ఫోబియో, భయం ఆల్సో. మన మ్యాథ్స్ టీచర్ మీద భయం ఉందంటే నెక్స్ట్ మనం మ్యాథ్స్కి వెళ్ళకుండా వేరే సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళిపోతాం. లాంగ్వేజ్ టీచర్ మీద ప్రేమ ఉందంటే అది మనం ప్రేమ మీన్స్ ఎఫెక్షన్ మీన్స్ ద టేకింగ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్, ద మూమెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే టీచింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్నా. జనరల్గా చూస్తుంటాం కళలు 64 కళలు అని చెప్తా ఉంటుంటాం అనమాట. టీచర్కి చెప్పాలంటే నవరసాలు పండించాలంటుంటాం. నవరసాలు అంటే ఇక్కడ టీచింగ్ అన్నీ రావాలి. అంటే మన కోపం ఉండాలి, ఆవేశం ఉండాలి, ఆలోచన ఉండాలి, హాస్యం ఉండాలి, అన్నీ కలిగి ఉండాలి. అందుకనే టీచర్ ఇస్ ఆర్ట్ అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం ద టీచర్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ హీరో in the classroom, act as a villain, act as a judge, act as a friend, act as a facilitator. So these are the qualities of the teacher. So competitive teaching is a art and come to the second point, teaching is the science. What is called science? What is called science? The science is a nice word. The science word is a Chinesian and Latin one. So what is called science? Science is a proof subject. What's the difference between the arts and science? ఇక్కడ ఆర్ట్స్కి సైన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆర్ట్స్ అనేది చెప్పాలంటే డిపెండెంట్ సబ్జెక్ట్, సైన్స్ ఈజ్ ఏ ప్రూఫ్ సబ్జెక్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ టీచర్ ఎప్పటికప్పుడు ప్రూఫ్ చేస్తూ ఉండాలని చెప్తా ఉంటుంటాం. అలాగే ది ఆర్ట్ ఆఫ్ టీచింగ్ లైస్ విత్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ ఫ్రమ్ ద రీసెర్చ్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ది కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్ అన్నాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ రీసెర్చ్ అనే పదం కూడా గమనించారు. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రీసెర్చ్? టీచింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఏంటి మనం చూస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రీసెర్చ్? సర్చ్ మీన్స్ డూయింగ్ సంథింగ్, రీసెర్చ్ మీన్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. దే విల్ ట్రై టు స్టడీ అండ్ దే విల్ కంప్లీట్ ది ఫుల్ఫిల్ ద నాలెడ్జ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రీసెర్చ్. అదే అంటుంటాం ద టీచర్ యాజ్ ఎ రీసెర్చ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్. సో వాట్ ఈస్ ద రీసెర్చ్? ద టీచర్ fulfill the knowledge, fulfill the gaps, fulfill the scientific attitude. అదే చెప్తున్నాం. రీసెర్చ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్, జస్ట్ లైక్ ఎంఫిల్ పిహెచ్డీస్ ప్రాజెక్ట్స్ రీసెర్చ్ పేపర్స్, ఇవన్నీ కూడా దేని ప్రకారం ఉంటుందంటే రీసెర్చ్ దాని ప్రకారం మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. కాబట్టి దాన్ని మనం చూస్తుంటాం. అలాగే ఓకే, టీచర్ ఈజ్ ఏ రీసెర్చ్ అన్నాం. సో రీసెర్చ్ మీన్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ ది గ్యాప్స్, ఫిల్ఫిల్ ద గ్యాప్స్, ఎనీ గ్యాప్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ సొసైటీ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ లెసన్స్ ఆర్ కంటెంట్. సో కామన్గా అదే చూస్తాం. ఎవాల్యుయేషన్స్ అంటుంటాం. ఫార్మేటివ్ ఇవాల్యుయేషన్, సమ్మేటివ్ ఇవాల్యుయేషన్, ప్లేస్మెంట్ ఇవాల్యుయేషన్. ఆ ఇవాల్యుయేషన్స్ అన్నీ స్టడీ చేసి ఏం చేస్తామంటే రీసెర్చ్లో పెడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్లో కానీ లేదా ఒక స్కూల్లో కానీ ఒక కాలేజీలో కానీ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అదే ద టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ రూమ్స్ అన్నాం. క్లాస్ రూమ్స్లో వచ్చేటువంటి డిఫరెన్సెస్ కానీ లేదా వేరేది ఏదైనా ఉంటే దాని ప్రకారం మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ దాని కంటిన్యూషన్ చూస్తాం. ఇన్ ద మోడర్న్ ఏజెస్
the teaching is recognized as a science. The teaching is considered as a science on the basis that all the activities of teaching can be surprised and analysis. Again, I will explain. In the modern ages, the teaching is recognized as a science. The teaching is considered as a science on the basis that all the activities of teaching can be supervised and the analysis. So please come to here. The modern ages, the teaching is recognized as a science అన్న. ఎందుకంటే క్లాస్ రూమ్లో కానీ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్లో కానీ టీచర్ కూడా ప్రూఫ్ సబ్జెక్ట్కి చెప్తా ఉంటుంటాడు దానికి ఎలా ఉండాలి. అలాగే టీచింగ్ ఇస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ సైన్స్ ఆన్ ద బేసిస్ టు దట్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ అని చెప్తున్నాను. దీంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే టీచింగ్ కెన్ బి సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ అనాలిసిస్. ఎంతసేపు కూడా టీచరు ఒక రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం కానీ ఒక జనరల్ ప్రాబ్లం కానీ రీసెర్చ్కి తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ బేసికల్గా దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. క్లాస్ రూమ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ రూమ్ రీసెర్చర్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. అండ్ సెకండ్ వన్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. And third one, nature of the problem, and analysis of the problem, collection of the data, and synthesis of the data, and interpretation of the data, and records and reports finally. So nearly the basically 7 steps or 8 steps the research. But as a for example, the thesis, the PhD or research or MED, any చెప్పాలంటే 5 chapters. That is, one is introduction, second one is review of literature, third one design of the study, fourth one interpretation, and fifth one conclusion suggestions. Okay, so these are the research main thing. So then continuation చూద్దాం. In spite of this fact, the teaching can be supervised in an objective way. In short, we can say that the teachers can be prepared by a special type of training. In spite of fact, the teaching can be supervised in an objective way. In short, we can say that the teachers can be prepared by a special type of training. So here, what is a special type of training? Generally, what is the difference between the training and coaching? The coaching is only depends the importance of or interest of the student. And what about the training? The training means the spoon feeding system. Everything systematic, stylish. ఒక how to chalk piece మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. At the time of teaching, before going the teaching is a 45 minutes in the classroom or the period. So ఆ 45 minutes క్లాస్ చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి? ముందుగా మనం ప్రాక్టీస్ కావాలంటే ఫస్ట్ మైక్రో టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో టీచింగ్? మైక్రో టీచింగ్ అంటే సూక్ష్మ బోధన. అంటే ఫస్ట్ 45 minutes క్లాస్ రూమ్లో నిలబడి బిఫోర్ ద స్టూడెంట్, ద స్టాండ్ బిఫోర్ ద స్టూడెంట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది లెసన్స్, కంటెంట్, స్కిల్స్, మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ చెప్పాలి. ముందుగా తనకు ఒక ట్రైనింగ్ కావాలి. దాన్ని మనం ఏమంటాం? మైక్రో టీచింగ్ అంటే ఏమంటాం? దాని ఇక్కడ మైక్రో టీచింగ్ ఉంటాం. ఇక్కడ మైక్రో టీచింగ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ వే, అది కూడా చెప్తా ఉంటుంటాం అనమాట. దాంట్లో మెయిన్గా ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ద స్కిల్ అంటాం, అంటే లెసన్ ఏ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అలాగే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద స్కిల్ అంటాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే లెసన్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అలాగే యూటిలిటీ ఆఫ్ ది బ్లాక్ బోర్డ్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి. ప్రతి దానికి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ స్కిల్స్ ఉంటుంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ బోర్డ్ అన్న, హౌ టు స్టాండ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్, where the stand the blackboard, how to write on the blackboard, how to shortcut of the blackboard, how to shaping of the blackboard, how to write on the blackboard as a shape or size, and how to erase the blackboard, how to put in the chalk piece in our fingers of the hands. ఇవి కూడా మనం చెప్పాలంటే బ్లాక్ బోర్డ్ సిస్టంలో చాలా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ట్రైనింగ్లో ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రైనింగ్లోని స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అంటాం. యాక్చువల్లీ 2015 బిఫోర్ the training only 1 year, but after 14 the training designed as a 2 years. That is the NEP, National Education Policy, and NCTE, entire India, not only in our state, not only in our university, entire India, there changes of the system, 2 years B.Ed. Recently, according to NEP 1920, ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తే 1919 or 1920లో చూస్తే ద డిగ్రీ షేప్స్ ఆర్ ఆల్సో చేంజెస్. ప్రీవియస్గా 10+2+3 అని మనం డిస్కస్ చేసాం.
తర్వాత 10+3+4 ఇప్పుడు రియల్గా చెప్పాలంటే 5+3+3+4. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ 4? ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో యాడ్ చేశారు. ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ లేదు, యాక్చువల్గా నర్సరీ ఎడ్యుకేషన్ లేదు, దాన్ని కూడా స్కూల్కి యాడ్ చేస్తున్నారు. సో స్కూల్ ప్రకారంగా ప్రైమరీ, ప్రీ ప్రైమరీ కూడా అందరూ యాడ్ చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు అంగన్వాడీ బాలవాడిని కూడా తీసుకొచ్చి ప్రైమరీ స్కూల్స్ని యాడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమో స్కూల్ యాడ్ చేస్తున్నారు. బీఎడ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా బీఎస్సీ ఈడీ, బీఏఈడి, బీకామ్ ఈడీ అని ప్రజెంట్ సమ్ ఆర్ఐఈ మీన్స్ రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్స్, దాంట్లో కూడా వాడుతూ ఉంటుందన్నమాట. అది కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ట్రైనింగ్ అన్నీ కూడా మనం చెప్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, ద టీచింగ్ ఈజ్ ఎన్ ఆర్ట్, రిఫ్లెక్టివ్, ఇన్వెంటివ్ అన్నాం మనం. ఇక్కడ ఆర్ట్ మీన్స్ టీచింగ్ ఈజ్ ఎన్ యాక్ట్, టీచింగ్ ఈజ్ ఎన్ ఆర్ట్, యాక్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేటర్ అని చెప్పాను. టీచింగ్ ఈజ్ ఎన్ యాక్ట్ ఆఫ్ interpretation and self-expressions on the part of the educator. So what is the meaning? The teaching is an act and interpretation and self-expressions in the part of the educator. The art of teaching involves the adoptions a teacher must take to accommodate his or her specific situation in the style. The art comes from the teacher's personality, experience and talents. Here mainly the art is here. The art comes from the teacher's personality, experience and talents. So here we are discussed what is the teacher's personality. So what is called personality? What is the meaning of personality? The personality means persona is a word. Persona means the mask. అంటే ఒకప్పుడు క్యారెక్టరిజం తీసేవాళ్ళు గ్రీక్ దేశంలో, వాళ్ళందరూ కూడా చేసేవారు అనమాట. కాబట్టి పర్సోనా ప్రకారంగా చేస్తే పర్సోనా అనేది ఏంటంటే మాస్క్ అంటాం. వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్స్ కానీ రోల్ కానీ చేసినప్పుడు అందులో ఉపయోగిస్తుంది అనమాట. హియర్ పర్సనాలిటీ పైన వెరీ ఎక్సలెంట్ సైకాలజిస్ట్ దట్ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ఎక్స్ప్రెస్ దర్ గ్రేట్ విజన్ అండ్ థాట్స్ ఆన్ ద పర్సనాలిటీ. బాగా చెప్పాడు. సైకలాజికల్ థియరీ కానివ్వండి, లేదా సైకో సిస్టమ్ థియరీస్ కానివ్వండి, అక్కడ చెప్తా ఉండండి. ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి నోస్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఇంటి ఈగో, సూపర్ ఈగో ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఇంటి ఈగో, సూపర్ ఈగో చెప్తారు. ఇట్ మీన్స్ ద ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్, ఈగో మీన్స్ ద రియాలిటీ ప్రిన్సిపల్, సూపర్ ఈగో మీన్స్ ద ఐడియల్ ప్రిన్సిపల్. సో టీచర్స్కి ఎప్పుడు కూడా చక్కటి పర్సనాలిటీ ఉండాలంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇడ్ అనేది, ఈగో అనేది, అలాగే సూపర్ ఈగో అనేది దాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉండాలి, పర్సనాలిటీ తెలుస్తూ ఉండాలి. దాంట్లో చెప్తా ఉంటుంటాడు సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ కూడా చిన్న ఏజ్ నుంచి కూడా ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ అదే స్టేజెస్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ చెప్తుంటాను. దాన్ని ఇక్కడ చెప్పాలంటే స్టేజెస్ చెప్తూ ఉంటుంటారు. మామూలుగా ప్రీనాటల్ స్టేజెస్ అని దాని ప్రకారంగా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఉంటుంటాం అన్నమాట. దాన్ని యానల్ స్టేజ్ అని, గైనలికల్ స్టేజ్ అని, హార్మోనల్ స్టేజ్ అని ఇలాంటివన్నీ చెప్తున్నాం. అందులో ఏ విధంగా ఉంటుంది అదే మనం చెప్తుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సొసైటీ సమ్ టైమ్స్ ద గర్ల్స్ ఆర్ బాయ్స్ దే అట్రాక్ట్ దేర్ మదర్స్, సమ్ టైమ్స్ దే అట్రాక్ట్ దేర్ ఫాదర్స్, ద ఆపోజిట్ జెండర్స్ ఆల్సో. Girl attracted to their father, the boy attracted to their mother. This is called Electropus complex and Oedipus complex. This type of theories also expressed from the personality theories, psychoanalytical theories అని కూడా. At the same time characteristics కూడా దాన్ని చెప్పిన దాంట్లో పర్సనాలిటీ. కాబట్టి టీచర్కి ఇవన్నీ తెలియాలి. అలాగే ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నాం. Experiences. The teaching is a great experiences. Today also one type of experience, tomorrow also one type of experience. Today is an inter-teaching system. Tomorrow is a planning system or post-teaching system. So and talents. Talents means నైపుణ్యాలు అంటున్నాం. ఈ రోజున టీచింగ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ టాలెంట్. బోధన అనేది ఒక కళ. అది అందరికీ రాదు, అందరూ చెప్పలేం. చెప్పినా కూడా అందరికీ అర్థం కాకపోవచ్చు. ఎంతమంది చెప్పినా కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ ఎంతమంది చెప్పినా కూడా ఎవరు కొద్దిమందికి పిల్లలు బాగా అట్రాక్ట్ అవుతారు, బాగా ఆకర్షితులు అవుతారు, బాగా వింటారు, బాగా తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ టాలెంట్స్ ఆల్సో సిస్టమ్. టీచింగ్ యాజ్ ఎ సైన్స్ అన్నాం. దాంట్లో ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ దాని ప్రకారంగా చెప్పాలంటే ఎఫెక్టివ్ టెక్నిక్స్ అన్నాం. సైన్స్ టీచింగ్ ఫాలోస్ రీసెర్చ్ బేస్డ్ ప్రాక్టీస్ టు ప్రమోట్ స్టూడెంట్ ఇన్ అచీవ్మెంట్. The science of teaching involves the generalizations from the research about effective teaching. Okay, once again I read out effective techniques. Science teaching follows research based
practice to promote student achievement. The science of teaching involves the generalization from the రీసెర్చ్ అబౌట్ ద ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్. ఇక్కడ సైన్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటున్నాం. బేసిక్ ప్రాక్టీస్ అంటుంటాం మనం ఇందులో. ఇక్కడ ప్రమోట్ స్టూడెంట్ అచీవ్మెంట్స్ అంటుంటాం. ఇక్కడ స్టూడెంట్ అచీవ్మెంట్ గురించి సైన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తూ చెప్తా ఉంటున్నామంట. సైన్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ ద జనరలైజేషన్స్ అన్న ఎక్కడ ఏది విధంగా ఉంటుందో దాని ప్రకారం చెప్తా ఉంటున్నామండి. కాబట్టి ఇక్కడ సైన్స్ ప్రకారం చెప్తా ఉంటున్నాం. అలాగే in this teaching, in this research learning process, the use of reinforcement. What is called reinforcement? Reinforcement is one type of strengthen, and feedback can prove effective. Hence the teaching is being recognized as a science. Effective teaching can be seen as the art of applying education research. So what is called reinforcement? So what is called reinforcement? Reinforcement means one type of strengthen, one type of strengthen and one type of interest. దాన్ని మనం రీఎన్ఫోర్స్మెంట్. అలాగే ఫీడ్బ్యాక్ అండి. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే దాన్ని పరిపృష్టి మనం చెప్తా ఉన్నాం. స్టూడెంట్స్ లెసన్ చెప్పేటప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది టీచర్కి. మనం చెప్పేటువంటి లెసన్ ఏ విధంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు, ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ అవుతున్నాడు, ఏ విధంగా నేర్చుకుంటున్నాడు, అకార్డింగ్ టు ద బాడీ లాంగ్వేజ్ ద టీచర్ మస్ట్ బి మనం తెలుసుకోగలరు అనమాట. అక్కడ ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ కెన్ బి సీన్ యాజ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్. ఎప్పటికప్పుడే వారు తెలుసుకోవాలంటే ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ ఎప్పుడు కూడా చాలా బాగా మనం చెప్తా ఉంటుంటాం అనమాట. అలాగే there are basic tenets of the good practice and fundamentals that must be mastered for any art, whether it's painting, film, architecture, or teaching. One must explore the science of the field before one can practice the art. There are basic talents of good practice and fundamentals that must be mastered for any art, whether it's a painting, film, architecture, teaching. One must explore the science of the fields before one can practice it. సో కాబట్టి ఇక్కడ టీచింగ్లో ఎప్పుడు కూడా మనం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్లో చక్కటి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతుంటే దాని ప్రకారం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెయింటింగ్ కానివ్వండి, ఫిల్మ్ ఆర్కిటెక్చర్ కానివ్వండి, టీచింగ్ నేను కూడా మనం బాగా వస్తుంటుంటాయి అనమాట. సో కాబట్టి ఈరోజు మనం లెసన్లో మనం గమనించి చూస్తే ఏంటంటే మనం ఏదైతే మనం ఇందులో నేర్చుకున్నామో అన్నీ కూడా మన ఇందులో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ ఇన్ దిస్ వన్. టుడే ద లెసన్ 2 ద టీచర్స్ ప్రొఫెషనల్, వాట్ ఈస్ టీచర్, వాట్ ఈస్ ప్రొఫెషనల్స్ అని మనం డిస్కస్ చేసాం. అలాగే ప్రొఫెషనల్ దానికి ఏ విధంగా టీచర్ ప్యాసివ్స్ కూడా ఉన్నాయని మనం డిస్కస్ చేసాం. అలాగే టీచర్ హ్యావ్ ఎ రైట్ పార్టిసిపేట్ అనే డెసిషన్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. అలాగే టీచింగ్ యాజ్ ఎన్ ఆర్ట్ అన్నాం. ఆర్ట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా నేర్చుకుంటున్నాను అన్నాం. అలాగే దానికి ఉన్నటువంటి కన్సిడరేషన్స్ కానీ సైన్స్ కానీ ఏ విధంగా చెప్తున్నామని చెప్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ సూపర్వైజ్ చేయడంలో కానీ ఆబ్జెక్టివ్స్ వే కానీ టీచర్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై ఏ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అన్నాం. ఎలాంటి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం మనం. అలాగే టీచింగ్ యాజ్ ఎన్ ఆర్ట్ రిఫ్లెక్టివ్ ఇన్వైరన్మెంట్. ఇక్కడ మెయిన్గా యాక్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్షిప్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. అలాగే టీచింగ్ ఈజ్ ఏ సైన్స్ అన్నాం. వాట్ ఈస్ సైన్స్లో వచ్చేటువంటి విషయం మనం చూసాం. కాబట్టి ఇక్కడ దాని కంటిన్యూషన్స్లో కూడా టీచింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ ఇది సైన్స్ అన్నాం. ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ వలన లైఫ్లో అప్లికబుల్గా మనం నేర్చుకుంటాడని చెప్తున్నాం అనమాట. సో దాని యొక్క టీచరు చేయడం వల్ల మంచి ఆర్ట్ కానీ లేదా పెయింటింగ్ కానీ ఫిల్మ్ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాడని చెప్తున్నాను అనమాట. అలాగే ఈ లెసన్ని మీరు బాగా నేర్చుకున్నాక ఈ 4.2లో మెయిన్గా మనకి ఇక్కడ టీచర్ యాజ్ ఏ ప్రొఫెషన్, టీచింగ్ యాజ్ ఏ ప్రొఫెషన్ అనేది, టీచింగ్ యాజ్ అన్ ఆర్ట్ అనేది, టీచింగ్ యాజ్ ఏ సైన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకున్నాం. దీనికి సంబంధించినటువంటి పిపిటీస్ అలాగే ఈ కంటెంట్ లెసన్స్ కూడా మీకు మెయిల్స్కి పెడతాం. అందులో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ అడగండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.